अस्सलाम वालेकुम। अज के प्रोग्राम जे आया नूं पंजाब जिहड़ा है साड़ी ज़राअत के उत्ते सारी बुनियाद, हर कारोबार जिहड़ा उहदी बुनियाद ज़राअत है। और पंजाब दे विच जिहड़ा है गल्लां मंडियां, सब्जी फल मंडियां, चारा मंडियां और इस तरह तमाम मकामात जिहड़े ने कारोबारी, उत्थे चले जाओ तो लगता है कि मेला लगा होया। उहदी वजह है कि चूँकि सारी ज़राअत जी पाकिस्तान की 70-75% पंजाब च, लिहाजा मंडियां जड़ियां ने हर वेले रौनक मेला लगा होंदा है, कारोबार हो रहा होंदा है। साढ़े आड़ती भरा रो भी रहे होंदे ने बहुत ज़्यादा, घाटा पै गया जनाब अली। लेकिन दूजे पासे माशाअल्लाह गड्डियां दे मॉडल भी चेंज होंदे ने, बाकी चीज़ां भी होंदियां ने। लेकिन पंजाब हुकूमत ने 2018 दे विच उस टाइम जिहड़ी सी वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई सी नवीं, और जहांगीर तरीन साहब जिहड़े सन उन्होंने पंजाब के अंदर जिहड़ा है सब्जी फल और गल्लां मंडियां नूं अपग्रेड करने का एक मनसूबा बनाया। उस मनसूबे की खातर एक नवी अथॉरिटी बनाई गई, क्योंकि मार्केट कमेटियां के हवाले दे नाल एक मुतफिका सोच सी कि मार्केट कमेटियां पिछले 25-30 सालों के सिर्फ सियासी बंदरबाट वाले इस्तेमाल हुई ने, और इन्हों के चेयरमैन जो लगते सन सियासी बंदे, वो भी बस कह लो कि ओबलाइज करने वास्ते, नवाजन वास्ते लाए जाते सन। और वो जो लग जाते सन तो उन्होंने अपने जोड़े खाते और हिसाब किताब ने शुरू हो जाते सन, और किसान का, आड़ती का और सारफ का कोई मुफाद का तहफ़ुज़ नहीं सीगा। 2018 एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जिसका नाम पामरा रखा गया। ये अथॉरिटी बनाने का मकसद ये सी कि पंजाब की तमाम किस्म की मंडियां नूं रेगुलेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए। जिथे नवी मंडियां चाहिए ने उत्थे नवियां बनाई जान, जी पुरानियां मंडियां मौजूद ने उन्होंने तरक्याती कम करके उन्होंने अज के दौर के कारोबारी तकाज़े के मुताबिक जोड़ा है वो चलाया जाए। लेकिन कई साल तक पामरा जी है वो अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकी, और ये बहुत बड़ी नाकामी जी सी तहरीक इंसाफ हुकूमत की भी सी। उस तो बाद निगरान दौरे हुकूमत आया जो मोहसिन नकवी साहब का, तो उस टाइम थोड़ी जी हिलजुल हुई, लेकिन फिर भी कम नहीं हो सकिया। ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का कैडेट है कि उन्होंने पामरा नूं हकीकी मानिया दे विच जिहड़ा है वो फाल बनाने की एक मुहिम जी शुरू की हुई है। ये चेयरमैन जोड़े हैं ने मलक अहमद सईद साहब जोड़े हैं ने, वो बहुत ही जोड़े मेहनती और विजनरी किस्म के MPA भी ने, और उनकी कोशिश होंगी है कि ग्राउंड रोड लैवल पर जाके मसाइल का तलाश कर। जो DG नवे तैनात हुए ने शाह रांझा साहब, उन्होंने भी बड़ा तजर्बा है, और माशाअल्लाह वो एक बड़ी अच्छी फैमिली तो, ब्यूरोक्रेटिक फैमिली तो है ने, चीज़ों समझते हैं कि फाइबर की होंदा है और असल काम की होंदा है। लेकिन इस टाइम पामरा एक पासे बहुत अच्छा काम कर रही है। लाहौर की मंडी की गल करिए अबदामी बाग की, तो 26 सालों के बाद जोड़ा है 26 करोड़ रुपए के नाल इत्थे तरक्याती काम शुरू हो रहे हैं। क्योंकि जो मंडी बनाई गई सी 60 साल पहले, उस टाइम ये मंडी की कैपेसिटी बहुत थोड़ी सी, हुजम बहुत थोड़ा सी। हुण माशाअल्लाह इन्ना वड्डा हुजम हो चुका है कि पाकिस्तान की शायद दूसरी सब तो वड्डी मंडी है और पंजाब की सब तो वड्डी मंडी है। ये लहदा गल है कि हुकूमत पंजाब ने जोड़ा है ने वो 26 साल बाद 26 करोड़ दिता है, हर साल का 1 करोड़ पा के हिसाब किया लगता उन्होंने। लेकिन चलो कुछ ना होने के नालों कुछ होना बेहतर होंदा है। इस टाइम जो पामरा का एक इशू चल रहा है आड़तियों के नाल, वो ये है, आड़ती पहली गल तो आड़ती मनते पे ने कि पामरा अच्छा काम कर रही है, लेकिन आड़ती भरावां नूं दो जोड़ा है इतराज़ात ने। पहला इतराज़ ये है कि जी जी मार्केट फीस है वो हुण लई जा रही है मालीयत के जरी जिस की मालीयत के हिसाब के नाल, वो फिक्स जोड़ा मामला सी वो खत्म किया जा रहा है। हुण इस मामले के उत्ते बहुत सारे हल्के जड़े हैं ने, उन्होंने राय है कि माजी दे विच 1 रुपया पर क्विंटल होंदी सी, फिर 2 रुपये हो गई। हुण बदामां दी गिरी दी जिहड़ी बोरी है उसकी मालीयत ला लो ना कि की पा सानूं बदाम लभदे ने, तो उहदे उत्ते भी पूरी बोरी तो मगर 1 या 2 रुपये होंदे सन। इसी तरह बाकी चीज़ां भी सन। लेकिन हुण जिहड़ा आड़ती भरा ने साढ़े सब्जी फल मंडियां दे बाकी सारे वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी जिहड़ी मार्केट फीस है वो फिक्स रखो, बेशक वही जी मालीयत बढ़ा दो, वही कीमत बढ़ा दो, लेकिन उन्होंने वैल्यू तो लैके ना जाओ। हुण इत्थे आड़तियों को क्यों एडा मसला हो रहा है कि जनाब अली तुसी मालीयत ते नहीं आना, इतने भी गल करेंगे अज के प्रोग्राम। और दूसरा इशू ये है कि जी पामरा ने लाइसेंस फीस जी है वो इजाफा करता है। जी नवी न्यू लाइसेंस की फीस 10,000 रुपये सी, उन्होंने वधा के जो 30,000 रुपये करता गया है। इसी तरह जोड़ा रिनूवल सालाना तजदीद सी लाइसेंस की 2500 तो वधा के 10,400 रुपये कर दी गई। इतने भी साढ़े आड़ती भरावां नूं इतराज़ है। इस सारे मामले की गल करांगे, और सब तो अहम गल प्रोग्राम 'च ये होएगी आड़ती अपना रोना रोंदे ने, पामरा अपना रोना रोंदी है जी असीं माली जिहड़े खुद मुख्तारी चाहिदी है। गल ये है क्या आड़तियां नूं और पामरा नूं आम खरीदार आम आदमी का ख्याल है कि नहीं है?
ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਾਮਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਅਸਾਉਲਾ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਦਰ ਨੇ ਅੰਜਮਨ ਆੜਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਤਪੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪਾਮਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਮਰਾ ਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ? अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले तो मैं पामरा ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ 2018 ਤੋਂ ਪਾਮਰਾ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਅਸੂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲੂਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਮਰਾ ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਮਰਾ ਨੂੰ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਮਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਵਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਕਮਾਊਂਟ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਮਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਹੋਰ ਰੇਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਹੋਰ ਰੇਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਹੋਰ ਰੇਟ ਦੀ, ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਸ਼ਪੁਣਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੁੰਸ਼ਪੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ FBR ਦਾ ਮੁੰਸ਼ਪੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਾ ਲਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਾ ਲਾ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਾ ਲਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੀ ਕਰਨ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਫਾਮੋ ਤਫਹੀਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੇਨ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ? ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਰੁਪਏ, ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਰੁਪਏ ਹੈ, 4 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੈਕਸ ਇਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 1000 2000 ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 2018 ਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 7 ਜਾਂ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਨਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਾਮਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਹੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੋਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਿਕਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੇ, ਗੰਦਮ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਟਨ ਹੈ। ਇਹ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨੂੰ 2 ਨੂੰ 4 ਕਰ ਦੇਣ, ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ 20 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 75000 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਰ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈंने कितनी की है, 10 टाइम में बढ़ाई है। बस जी कितने हो सकिया भी इस लेवल ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸਿਸ ਵਧਣ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ ਉਹ 7500 ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, 75000 ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ, 2 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਤੁਕਾ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗਲ ਤੋਂ ਛਡਾਓ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਲਾਈ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਫਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਪਾਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਮਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ। पामरा कहता है कि पामरा एक जड़ी है ना खुद मुख्तार अथॉरिटी है जिन्हें कि अपने माली वसाइल खुद पैदा करने ने। फिर पामरा के जो आला हुकाम ने वह भी गल करते हैं कि देखो ना कि कीमत कितने कितने चले गई ने, आड़ती हज़रात माशाल्लाह अच्छा कमाते भी ने, तो असी अगर फीस लाँगे तो मंडियां उन्हें बेहतर बनावांगे ना। तो पामरा के 2-3 इकदामात की राय है तुहाडी? सर मेरी जी राय है ना वो सर है कि रवे फिक्स थे। मैं नहीं कहता कि भी 2 रुपए करो। देखो फ्रूट और सब्जी की जी लैदा कर दो, ड्राई फ्रूट की लैदा कर दो, गला मंडियां की लैदा कर दो, कैटेगरी बना दो, कैटेगरीज बनाओ ना। सर देखो सब तो लोएस्ट रेट चलता है सब्जी का, उस तो बेहतर रेट चलता है फ्रूट का। इन्होंने 2 की कैटेगरीज बना दो तो उस कैटेगरीज के मुताबिक होना चाहिए। सर इस जो पामरा कानून बने वो किसी भी मंडी के किसी आड़ती की मुशावरत शामिल नहीं, कोई भी स्टेक होल्डर अज दिन तक भी शामिल नहीं किया गया, कोई भी कानून बनाने तो पहले नहीं किया गया ना जी। तो सब तो साड़ा मसला जो आ रहा है, अज तक रेट लिस्ट साड़ी सही नहीं हुई। रेट लिस्ट तो हम कीमत 20 रुपए बिक रही है 30 रुपए की, कोई पूछने वाला नहीं कि जी 30 रुपए की क्यों बिक रही है। असल है कि वह रेट ठीक नहीं है। रेट जोड़ा है सर कि जो ऑप्शन करते हैं उन्होंने मशावरत के नाल रेट तय किया जाए। सर मंडी जो बंदा रेट लैन आता रेट ठीक लैके जाता है, लेकिन जिसले कि DC ऑफिस या जिथे भी जाके रेट सैटल होते हैं वह तकरीबन 30 तो 40% उन्होंने थले लैस कर देंगे ने। अच्छा दूसरा यह है कि सानू जो इन्होंने अपना वधाया ना लाइसेंस फीस, मेरा जाती तौर पर मेरे दोस्त मेरे भाई तो नहीं चाहते, लेकिन मैं जाती तौर पर इस आखी जगह कि अगर 2500 तो 10,400 भी हो गया है, यह कोई अर्ज नहीं। 866 रुपए पर मंथ ओदा मतलब बंद है। 1000 रुपये महीना हो 1000 रुपये आड़ती वास्ते की मैं सर अर्ज कर रहा 866 में तो ओदी तुहानू एवरेज कट के दस रहा। दूसरा सर साड़ा बड़ी देर तो मुतालबा है कि साड़ी सरकारी तौर पर कमीशन गो के मार्केट ज़्यादा लीती जा रही है 5%, 6%, 7%, लेकिन ऑफिशियली जोड़ा है साड़ी सब्जी की जी 3 रुपए 12 पैसे, फ्रूट की 2 रुपए 62 पैसे। साड़ा बड़ी देर तो मुतालबा है कि जनाब मेहरबानी करो यह साड़ी कमीशन, जबकि दूसरे सूबे देखो ना पंजाब का सूबा भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सूबा सिंध भी है, सूबा सरहदी भी है, सूबा बलूचिस्तान भी है, उत्थे 10% है। असी इन्होंने जनाब नूं एक दफ़ा इन्होंने मैं प्रोवाइड भी किए सन उतों के मार्केट कमेटी एक्ट के जोड़े है सन ना जी रूल जोड़े सन। हूँ बहरहाल जी मीटिंग अज तो 1 हफ्ता पहले हुई है, वो जो डिसाइड होया है DG साहब ने कहा कि जी तुसीं सानूं दसो और सारिया यूनियन जड़ियां ने अपनी तहरीर करके सन दिओ, असीं इंशाअल्लाह। वैसे तुहाडा मुतालबा जिहड़ा है बड़ा जायज़, उसकी वजह है कि एक जी है अंडरस्टैंडिंग के नाल पहले ही ज़्यादा ली जा रही है, तो क्यों ना उन्होंने लीगलाइज करके कागजां रख दो ना, ताकि गिला असी मीडिया वाले भी जाने लो जी कमीशन इन्नी लै इन्नी रहे, तो हुकूमत और आड़ती क्यों अपने आप को बदनाम करा रहे हो, लिखा पढ़े कर लो। मजीद की कहते भाई साहब? मजीद सर जो तुम फरमाया ना कि 26 साल बाद नहीं हो रहा, 2010 यदी डेवलपमेंट एक दफ़ा हुई है, वो 2 करोड़ 25 लाख रुपया सब्जी मंडिया से मंजूर होया सी, 2 करोड़ 80 लाख रुपया फ्रूट मंडिया से मंजूर होया सी। मेयर मंजूर साहब मरहूम उसले साढ़े सैकटरी सन, तो वो डेवलपमेंट हुई सी साढ़े अलहमदुलिल्लाह बहुत सारी हो गई सी, सब्जी मंडी नहीं सी हुई। सर एक यह है कि 4 दीवारी जी बनाई जाए, कोई बंदा बगैर लाइसेंस के 4 दीवारी के अंदर काम नहीं कर सकता। जिसे को रजिस्ट्रेशन हो, जिसे को लाइसेंस हो, बिल्कुल काम करे, क्योंकि साढ़े फ्रूट मंडी के बगैर लाइसेंस तो बेताशा लोग काम कर रहे हैं, माल लियाते हैं बगैर पुछो दसो वेचते हैं। वो सर कोई गिले शिकवे वाली गल नहीं, वो मार्केट कमेटी को जिते 1000 देना उन्होंने देंगे ने 2000 रुपया, मार्केट कमेटी वाला उन्होंने अलाउ कर देंगे भी ठीक है तू माल लै आ बेच। वो सर किसी दुकान के नाल होना चाहिए जिसका लाइसेंस बने। एक दूसरा है कि किस फी दुकान के उत्ते ना कोई मतलब हद मुकर्रर होनी चाहिए है कि एक दुकान के उत्ते 4 लाइसेंस बनने, 5 बनने, 6 बनने। उसकी वजह सर कि मतलब साढ़े वाले साहब सन, वाले साहब असीं 2 भाई सन, 2 भाइयों के हुण मेरे 4 बेटे ने, मेरे भाई के 3 बेटे ने। इस तरह इस किस्म का कोई स्पेशल होए तो उन्होंने 5 या 6 असल मैं जो तुहाडी गुफ्तगू सुन रहा ना तुहाडी राय साहब दी कर दिओ। ओ मैं समझ रहा कि पामरा जदों बनया सी ना उस टाइम जो एक्ट बनया
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਮਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਸਹੀ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਬਗੈਰ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਐਡੀ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं रिजवान साहब, इससे मुशावरत का अमल तो जारी रहता है और ये जारी रहेगा। पंजाबी से बहुत अच्छी बोलते हो चीमा साहब। अच्छा, मुशावरत जी ना वो तो असी हमेशा करने हैं, वो साडा बिलीव है कि वो बगैर तो कोई काम नहीं करते। राय साहब अपना हाजी रमज़ान साहब सब दिन साडी मुशावरत आल पंजाब की मुख्तलिफ मंडियां दे नाल मुशावरत रही और इतने सैशन वो तो सामने बैठे कह रहे साडी मुशावरत नहीं हुई। अच्छा नहीं, इन्हां दे ते साडे कोल हर चीज़ मौजूद है, वो वैसे हुण कह रहे हैं तो वक्री गल है, लेकिन मुशावरत दे विच इन्हां दे नाल अगर एग्री ना करना किसी चीज़ दे नाल वो एक वक्री गल है, लेकिन मुशावरत वो जरूर की राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि मुशावरत नहीं की, इसलिए मुशावरत की गई है। लेकिन देखो मंडियां इन्हां दियां ने, इन्हां वास्ते ही काम होना में ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੰਡ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਰਾਸ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ मैं मिसाल देना, LWMC का ठेका सी सफाई का 14 लाख रुपए, आज वो 60 लाख रुपए ठेका है। 60 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है, एक मंडी की गल कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह वो अगर फीस 2 रुपए की रहेगी फिर तो असी वो सारी मंडी के पैसे उत्थे ही लगा देंगे। 2 रुपए तो मजाक है चीमा साहब, तो मैं हकीकत कहना, मैं बेशक साढ़े आड़ती पर बैठे नहीं बुरा मनान, लेकिन 2 रुपए तो मजाक है और गवर्नमेंट को एक तरह ब्लैकमेल करना है। अच्छा, दूसरी गल जो ना ये एक हवा बन गया है, असी इनू दूर करने वास्ते ना हुण हर डिवीजन दे विच रोज़ाना एक सैमीनार करन जा रहे हैं ताकि इहदे च आड़ती हज़रात सारियां मंडियां चों बुलाए जाएंगे, उन्होंने दस्सिया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा कि ऐसा कोई गल नहीं है। तुसीं जिहड़ा समझदे पे ना वैल्यू ते जाके पता नहीं कितने गुना फीस वध जाएगी, नहीं वधेगी। अगर फर्क आएगा तो थोड़ा बहुत आएगा, 19-20 का फर्क जरूर आएगा। तुसीं मोटा मोटा फर्क बना के चार बनाया की आगे राय साहब डिस्कस कर रहे इस तरह कि मैनू चार दा अपना दस दिओ, मकई दा, गंदम दा, मूंजी दा। तो मैं वो लड़के को कह के उस टाइम बनवाया कि जी अगर काटन का ना 1000 रुपये ट्रक की फीस आ रही सी तो वैल्यू बेस्ड करांगे तो 1273 रुपये होएगी, यानी 273 रुपये वो वध जाएगी जी नॉमिनल है। अच्छा, गंदम के उपर 1000 रुपये ट्रक की फीस असी मौजूदा करंट लै रहे हैं, लेकिन अगर वैल्यू बेस्ड जाने तो 875 रुपये बनती है, यानी 125 रुपये माइनस घट जाएंगे। इस तरह मेज़ है, मेज़ के उपर मकई जी है वो उपर साड़ी 1000 रुपया फीस करंट चल रही है, जो असी वैल्यू ते आवांगे तो वो 750 रह जाएगी, 250 रुपया घट जाएगी। बाजरे के उपर 1000 रुपया फीस आ रही है, 804 रुपये बनती है वैल्यू के मुताबिक एडवलरम बेसिस ते वो 196 रुपये लैस हो जाएगी। अच्छा, यह चीज़ां ने जिहड़ियां कि इन्हां नूं दस्सण वालियां ने। हाँ, दूसरी गल जिहड़ी सब तो ज़्यादा इन्हां दे तहफ़्फ़ुज़ात ने, बड़े जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात ने कि रोज़ाना अगर असी इहदी वैल्यू बैठ के डिटरमिन करांगे, रोज़ाना लड़ाई होएगी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹਰ ਮੰਡੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਨੋਟੀਫਾਈ ਚ ਆੜਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਅਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਹਾਰਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈ ਲੈਣ ਵੈਲਿਊ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ठेकेदार 4 महीने तक जिस तरह हुण वजन ते लै रहे, इस तरह वैल्यू की 4 महीने के मुताबिक लैन का पाबंद होएगा। 4 महीने बाद असीं फिर आड़तियां नाल मीटिंग करांगे, जो यह कहणगे कि बई यह 2 रुपये वधा लो, इसकी कीमत 2 घटा लो, उसके मुताबिक ही असीं वैल्यू के मुताबिक करके नवां कढ लांगे। साल च 4 दफ़ा असीं बैठना, हर रोज़ नहीं बैठना, वो भी इन्हां दी सहूलत वास्ते ताकि असीं सीजन बदलता है, 3-4 महीने बाद कोई नया सीजन आ जाता है, नवी फसल आ जाती है, वो वास्ते फिर जो ना बैठना पैंदा वे तो कोई इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है। बाकी जी इन्हों की कमीशन की गल है वो इन्हों की बिल्कुल वो भी जायज़ गल है। वो असीं इन्हों कहा कि तुसीं अपना सानू एक तहरीरी दरखास्त दिओ दूसरे सूबे दे चुके हैं। यह हुण पामरा जी इन्हों की मीटिंग हुई है डी जी साहब चेयरमैन साहब नाल, उन्होंने इन्हों कहा कि तुसीं लियाओ, असीं जरूर बोर्ड च रख के उहदा करने आ, लेकिन सानू नाल उहदे प्रूफ लगा दिओ कि दूजे सूबे दे विच की चल रहा है, साडे की चल रहा, ताकि असीं भी तुहानूं एट पार लै आईए। वैसे सबूत इस दौरे हुकूमत कि किसी भी दौरे हुकूमत ना कोई सबूत
ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ। ਪਾਮਰਾ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक तो बाद वापस जे आए नूं साढ़े आड़ती भरा जिहड़े है ने उन्होंने गिले शिकवे बहुत सारी हद तक जायज़ ने, लेकिन जिहड़ी ये गल हो रही है कि जनाब यारी मार्केट फीस जिहड़ी है वो वैल्यू ते होवे या फिक्स होवे, एक ऐसा मामला है जिन्हों के फामो तफहीम के नाल ही हल करना चाहिए। हाई साहब पहली गल तो कि चीमा साहब ने क्या तुसीं पहले कहा कि मुशावरत नहीं हुई जी, चीमा साहब कह रहे हैं हुई है। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਰ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਕਾਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਗਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸਲੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ वजीर जनाब, उत्ते बाकायदा तलखी हुई तो लियाकत अली रज़ा कहने लगा नहीं नहीं वो ऐसा होगा, पब्लिक ये करेगी वो करेगी। बहरहाल कहना मकसद है फिर बहुत ऐसे जिस मीटिंग के मिनट्स जाए नहीं होंगे वो मीटिंग सवाए चाय बिस्कुट पीन के अलावा वो कुछ नहीं होंगी, क्योंकि तुहाडा मौकफ जिहड़ा है वो सरकारी कागजात लिखिया नहीं जाता। लेकिन हुण ये दसो अपना लिखते ने मौकफ, साडा नहीं लिखते। ठीक है, अच्छा मैनूं ये दसो कि हुण आखिर तुसीं भी सारी उम्र गुजारी है माशाअल्लाह इस कारोबार, इस मामले का कोई तो हल होएगा ना जिहदे हुकूमत का भी भरम रह जाए, तुहाडा भी रह जाए, और सब तो बड़ी गल आम आदमी ते बोझ ना पवे। सर वो गुजारिश है वे कि जिस तरह चीमा साहब ने फरमाया ना जी, ये बिल्कुल गल हुई है कि भी हर 4 महीने के बाद एक मीटिंग होएगी उहदे तो, लेकिन उहदे च मेरी जिहड़ी तजवीज़ है ना जी, उहदे ठेकेदार का कोई नुमाइंदा नहीं बैठेगा। उहदे कौन बैठेगा? मार्केट कमेटी का नुमाइंदा बैठेगा, और सब्जी मंडी की मीटिंग होएगी, सब्जी मंडी के आड़ती बैठणगे, फ्रूट मंडी की होएगी तो फ्रूट मंडी के बैठणगे। गला मंडी का फ्रूट मंडी के रेटों का बहुत फर्क है सर, इस करके गला मंडी का अलहदा सिस्टम मतलब बना लिता जाए, वह अलहदा कढ़िया जाए, और जोड़ा है सब्जी और फ्रूट मंडी का यह अलहदा किया जाए। यह जी तजवीज़ है सानू दिती भी गई है, जी असी अज तो एक हफ्ता तीन कैटेगरियां बना लो, चाह बना लो ना, ड्राई फ्रूट दी लहदा बना लो, चारे दी लहदा बना लो, बादामां दी लहदा बना लो। सर एक तुसीं फरमाया जिस तरह चीमा साहब फरमा रहे हैं 60 लाख रुपया महीने का एक मंडी का खर्चा है, ठीक है जी। सर गुजारिश है कि असी पिछले मेरे ख्याल कोई 12-13 साल तो कह रहे हैं कि मेहरबानी करो हर किस्म का फ्रूट और वेजिटेबल जी पैकिंग लियाओ, और वो बाकायदा बनाया भी गया है, वो मंजूर भी होया, एक जरा कमीशन बनया सी, कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया वो भी मंजूर होया, लेकिन अज तक लागू नहीं हो सका। सर साढ़े मंडी मैं समझना कि मसल हूँ अगर 60 लाख रुपये ना, अगर असी इनू पैकिंग लै जाइए केले नू, सर वो मेरे ख्याल 1/3 रह जाएगा, सिर्फ 20 लाख रुपया महीने का रह जाएगा। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह चीज़ा ने सुबह सरात तो टोटल जिन्ना सेब है, सेब तो वाने तो आंदा है, लेकिन जितना भी आड़ू अलूचा वगैरह आंदा है वो सारा टोटल पैकिंग ही आ रहा है, गत्ते की पैकिंग। सर गंद खत्म हो गंद तो असीं आपे पाने आ सर, हर ट्रक दे विच 15 तो 20 मन पत्ते होंदे ने केले की गड्डी च, फिर उस तो बाद टंडल जिहड़ा है अगर 300 मन की गड्डी है तो 120 मन तो टंडल ने ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਛਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਸਰ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 1 2 3 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, 1 और 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, 3 नंबर कैटेगरी जी है वो तहसील लैवल पर जाएगी, 4 नंबर कैटेगरी जी सब तहसील ही जाएगी। मार्केट जी अपना रेट लिस्ट बनाई जाती है, भी आसानी हो जाएगी, और सफाई का बड़ी आसानी हो जाएगी, और बड़ी बेहतरी हो जाएगी। छेड़ते पे मार्केट कमेटी रेट लिस्ट ये तो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, जिते ना कभी अमल होया है तो ना कभी होना है। अच्छा राय साहब गल्ला मंडियां जी उन्होंने बिल्कुल किरदार मुख्तलिफ है सब्जी के फल तो, ठीक है ना जी, और अगर सच बोलिया जाए तो पिछले कई सालों तो गल्ला मंडियां वाले जोड़े हैं ना, खास तौर पर कनक के मामले के विच ते बहुत ज़ेरे ताब आए हैं, और तुहाडी तो नो गो एरिया बन जाती गल्ला मंडियां। गल्ला मंडियां दे विच जिहड़ा है जिहड़ा तुसीं अपना एक मुतालबा किया है कि फिक्स होना चाहिए, हर मुतालबे के पिछे एक दलील होंदी है, तुहाडे कोल की लॉजिक है कि फिक्स होना चाहिए? सब तो पहले तो आसफ भाई मैं तुहानूं खराजे तहसीन पेश करदा कि अज तुसीं साडी गल दी तायीद कीती। असी पामरा नूं बड़ी मुद्दत तो कह रहे हैं कि गल्ला मंडी और सब्जी मंडियां दा दोनों का सिस्टम अलहदा करो।
ਔਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਐਕਟ ਨੂੰ। ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਿੰਟਸ ਬਣਨ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਜ਼ਾਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਪਾਮਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼हबाज ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੁੰਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ मोहतरमा ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਂਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੇਕਿਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਮਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਫਿਕਸ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਲਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਅਗਰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਗਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮਰੋੜ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਰੋੜ ਲਾਲੀਸਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲਈਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਲਾਗੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਬੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਮ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 4-5 ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਵੇਂ ਫਿਕਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧਾਓ, ਬਹੁਤਾ ਵਧਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਆੜਤੀਆ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਸਹੀ, ਅੱਛਾ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਤੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਅਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 135 ਹੈ ਨੇ, 36 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਨੰਬਰ 1 ਆਊਟਸੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ? ਤੋ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਨੋਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ है, ਕੀ कहते हैं बारे? अच्छा जी, जो पहले तो आ जाते हैं इस पे जो इन्होंने फिक्स का कहा है कि फिक्स कर दी जाए।
लॉ में हमारे पास जो एक्ट है उसमें तो इसको क्लियर कट एड वैलोरम पे हमने किया हुआ है, और जो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको मौखर किया हुआ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਖਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੀ 0.5%। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 0.1% ਕੀਤਾ ਵੇ ਸਬਜ਼ੀ, 0.1% ਸਬਜ਼ੀ, ਫਰੂਟ, ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ 0.5% ਕਰਤਾ, 0.05% ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਇੰਪੈਕਟ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਆਕਤ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਰਮੀ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੈਲ ਮੈਨਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਿੰਟਸ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸੈਲਫ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਓਵਰਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ FIR ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਔਨ ਏਅਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਟਰੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ? 10 ਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਟਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ 796 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਲਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਟਰੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 1250 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 250 ਰੁਪਇਆ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ 800 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ 2000 ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ 1200 ਵਧੇਗਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਹੈ, ਆਲੂ ਦਾ 400 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ, 400 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 600 ਰੁਪਇਆ, ਉਹਦੀ 500 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਘਟੇਗੀ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, 500 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨया ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਟਰੱਕ ਬੇਸ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੇ ਉਹਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਕੱਢਣਗੇ, ਆੜਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੇਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੈੱਡ ਦਾ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੀਕਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਖਮੀਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 0.1 ਤੇ 0.5% ਉਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 70% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਏ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਓ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕਰੋ, ਸੜਕਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਆਲ ਓ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਾਮਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਮਰਾਂ ਨੂੰ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਲ ਅਕਰਾਸ ਪੰਜਾਬ ਇਤਨੇ ਕਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਤਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਿਹਾਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਮਰਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਮਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਲਾਵੇ? ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक के बाद वापस जे आए। अच्छा हाजिर रमजान साहब, जिस तरह के चीमा साहब तो खैर बड़ी वड्डी गल्लां कर रहे हैं, मैंने जो ये दस सन ये काम करावांगा तो मैनूं लग रहा है 20 साल मनसूबा पेश कर रहे हैं, क्योंकि साढ़े यहाँ जो सरकारी महकमे होन या सियासी हुकूमतां होन वो सिर्फ मनसूबे बना सकदियां ने, दस सकदियां ने, अमल जो है वो नसीबाना होंदा है। जो कुछ इन्होंने किया है तुसीं मनदे हो उस चीज़? सर साबका साल दे विच ते साडा तजर्बा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ठेकेदार बहुत ज़्यादती करता रहा कि भी 500 सी ते 1500 भी लै रहा, 2000 भी लै रहा। शिकायतां मतलब सैकटरी साहब और चीमा साहब साढ़े है सन, इन्हों तक भी जांदियां रही हैं और स्टिल हूँ तक भी वो 200-400 मतलब ज़्यादा लै रहे हैं। मेरी तजवीज़ है वे कि हर मार्केट कमेटी जी मतलब मार्केट के अंदर वो सब ऑफिस बनया है या मेन ऑफिस बनया ना सर, उत्थे एक शिकायत डेस्क बनाता जाए जिहदे 24 आवर बंदे की ड्यूटी होए, 8-8 घंटे की 3 ड्यूटियाँ करन कि हर बंदा अपनी शिकायत उत्थे जाके रजिस्टर कराए, जिन बकायदा एक्नॉलेज करन और उहदे को वसूल करन और उन्होंने वसूली देन कि भी ये ठीक है ने शिकायत की और उसका फिर दसन कि जी असी उसका अजाला किया। जिस तरह फरमा रहे हैं देखो जी, मतलब है कि असी कहने जिस तरह फरमाया कि 2000 अंब का या 1300 रुपया सेब का, सर अगर वो 2000 की बजाय 3000 लैंदा है तो आया 1000 रुपये के उत्ते नाल जुर्माना देगा वापस? जिसने साढ़े को एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे 1000 रुपया तो उसके नाल जुर्माना की देगा? और अगर पहली दफ़ा कर लिया तो वापस हो गए पैसे, दूसरी दफ़ा करेगा उनकी फाइन होएगा, डबल फाइन होना चाहिए, डबल फाइन होएगा। तीसरी दफ़ा अगर कर दिया तो वो बंदे तो FIR होनी चाहिए। सर इस तो पहले कुछ ऐसा मसला हाँ जिते खप पैंदी सी सब्जी मंडी वाले या फ्रूट मंडी वाले खप पाते सन, उन्हें जो एक्स्ट्रा लिता जाता सी वो कहा जी बंदे को गलती हो गई जी, या वो कहते हैं बंदे ने मौके तो उतों कहते हैं कि तू गायब हो जा, मौके पर बंदा ही नहीं सी होंदा जिहड़ा बंदा ओवर चार्जिंग करता सी। साबका तो वह है जी, लेकिन इंशाअल्लाह असी चीमा साहब जिस तरह कह रहे हैं जाहिर है कि अगर असी कुछ मिलजुल के चलांगे तो अच्छा होए। देखो ना सर सब तो मेन चीज़ हैगी है कि पैकिंग विच लियाओ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 1/4 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆ ਮਾਲ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ? ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆੜਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਮਰਾ एक गल तो जी ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇ कि अगे भी ये गल हुई सी और चीमा साहब ने ਉਹਦਾ नोटिफिकेशन जारी किया सी कि जिस वक्त ऑक्शन होए मार्केट के विच किसी भी फ्रूट की, चाहे खरबूजा है, चाहे वो सेब है, चाहे वो अंब है, 2 पेटियां सीधियां खोलन, 2 पेटियां पुठियां खोलन ताकि जरा खरीदार है उस बेचारे को नुकसान ना पहुंचे। अगर जिसका माल हल्का होएगा वो घट कीमत पे बिकेगा, जिसका अच्छा होएगा बहुत अल्लाह करे कि जेड़े सर बाकी लोग ने उनकी नीतां सीधियां हो जान इंशाअल्लाह। सर नीतां सीधियां है नहीं, लेकिन जाहिर है कि कानून का जिसमें नरमी होंदी है लोग फायदा उठा लेंदे। सही। अच्छा राय साहब तुसीं शहजाद चीमा साहब की गल सुनी है, जाहिर गल है कि ये पंजाब हुकूमत नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या तुहानूं लगता है कि जिस तरह कह रहे हैं कि असीं पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे करके मंडियां ते ही लाने ने, क्या तुहानूं लगता है कि ये गल ठीक है? पिछले साल 1 करोड़ रुपया इकट्ठा होया तो कित्थे लग्या? मैं 3 बार ये सवाल किया DG साहब को भी, चेयरमैन साहब को भी, उन्होंने अपने डायरैक्टर साहब ने कहा जी लिस्ट दिओ राय साहब ने, अज तक नहीं मिली। वही गल मिनट्स वाली कि कोई चीज़ नहीं मिलती, वो एक ऐसा हवा और ऐसा सिस्टम बनाया भी उतों पामरा के दरवाजे तो बाहर कोई चीज़ निकलना है किसी तक पहुँचे ना। असी स्टेक होल्डर हैं, साड़ी खातर ही सारा कुछ कर रहे हैं ना,
ਤੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲਾ ਉਹ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਮ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਜੀ, ਫਿਰ ਕਪਾਸ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਬ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਬ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੌਣ जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਖਾਬ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 20 ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲਬ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਹਰ ਮੰਡੀ 'ਚ 5 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਬਲਬ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 30 ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 2-2 4, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਇੰਨੀ ਕਸ਼ੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਮਰਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁੱਲੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਵੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਉੱਤੇ ਗੌਰ करे आपस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਗੌਰ ਕਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹਚਕਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਰ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਡਰਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੈਸਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਡੱਬੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ? ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਫਜ਼ਾਤ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡੈਸਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੁਤਲਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ, ਤੇ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਮਨ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ 24 ਆਰ ਉਹ ਚਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਮੰਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਕੰਪਲੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ PITV ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਸ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 100% ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 70% ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਲਾ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਮੌਖਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਸਤ ਖੁਦ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਘਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਮਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮਗਰ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਗਾੜੀ बढ़ता ਜਾਏ। ਸਹੀ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 300 350 ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਲ ਬਰਦਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ अपने आउटसोर्सिंग सिस्टम ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖਤ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਾ ਉਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੀ ਜਨਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 866 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 900 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਵੇ, ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆੜਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਆਮ ਖਰੀਦਾਰ, ਆਮ ਸਾਰਫ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਬਿਲ।